농업대학에서 화훼장식을 전공하고 청담동에서 개인샵을 운영 중인 전성엽 씨. 국내외를 오가며 활발한 작품 활동 중인 그는 최근 가장 주목받는 플로리스트입니다. 올해는 이제 대만의 수도인 타이페이에 지금 샵을 준비를 하고 있고요. 내년에는 중국이랑 일본도 지금 매장 오픈을 준비하고 있습니다. 이번엔 전북 김제로 가보겠습니다. 7만 평의 고구마 밭을 일구는 청년 농부 강보람 씨. 한국농수산대학을 다니며 농업인의 꿈을 키웠다는 보람 씨는 고구마에 청춘을 걸었습니다. 대한민국 고구마 내가 젊으니까 전 세계에 한번 알려보자 라는 생각으로 좀 열정을 가지고 투자하고 있어요. 이번엔 전북 장수로 가볼까요? 중학교 때 농업에 관심을 가지기 시작해 농업고등학교, 농업대학을 거치며 농업인으로 성장한 안다섬 씨. 그녀는 이곳에서 협동조합을 만들어 농민들과 상생 중입니다. 장수 같은 경우에는 그 20대 청년들 비율이 1%도 채 되지 않거든요. 농촌이 우울한 공간이다 이런 생각이 좀 사라질 수 있도록 노력을 해야 되는 게 제가 가진 역할인 것 같아요. 농민의 고령화, 농촌의 공동화로 위기를 맞은 농업. 하지만 여전히 농업에서 희망을 찾는 청년들이 있습니다. 우리는 이들을 농업의 미래, 청년농이라 부릅니다. 그렇다면 이러한 청년농들을 조금 더 많이, 좀 더 체계적으로 양성할 수 있는 방법은 없을까요? 우리는 그 해답을 농업 교육에서 찾아보기로 했습니다. 세계 패션의 중심지이자 예술과 문화의 나라 프랑스. 이런 프랑스를 더욱 돋보이게 만드는 건 그들만의 미식 문화가 있기 때문입니다. 유네스코 인류 무형문화유산으로 지정된 프랑스인의 미식 문화. 그 바탕에는 올곧게 지켜온 프랑스의 농업이 있습니다. Manger est un acte agricole, c'est-à-dire que nos choix de nos manières de manger ont une influence sur les manières de produire. Et on crée des difficultés dans l'agriculture si on fait des mauvais choix, et on crée des difficultés dans les hôpitaux et chez les médecins si on fait des mauvais choix. Manger est un acte central. 우리는 먹고 사는 일이 얼마나 중요한지 알고 있지만 그것을 농업과 직접적으로 연관짓지 않습니다. 하지만 프랑스를 포함한 여러 선진국들은 음식과 농업을 분리하지 않고 농업의 가치를 일일이 나눠서 설명하지 않습니다. La France considère que l'agriculture n'est pas du tout une fonction économique productive comme pourrait être le secteur industriel. Pour la France, l'agriculture, c'est un secteur d'activité plurifonctionnel, c'est-à-dire qu'à la fois on va produire de l'alimentation, mais à la fois on va aussi prendre soin des paysages, entretenir la campagne, et ça c'est maintenir l'emploi en milieu rural aussi qui est très important. Et toutes ces fonctions variées qui vont bien au-delà de la production de produits alimentaires participe un peu à l'explication selon laquelle le gouvernement français est très attaché à soutenir son activité agricole. 농업고등학교와 농업대학을 졸업한 전문 농업경영자 오렐리아. 농부인 아버지를 통해 농업 현실을 지켜본 오렐리아는 농업을 하기 위해 전문적인 농업교육을 받았습니다. 급변하는 농업 환경에 적응하기 위해서는 단편적인 기술, 그 이상의 것이 있어야 한다고 판단했기 때문이죠. Donc mes études au lycée effectivement me servent aujourd'hui dans mon travail comme agricultrice. Mais j'étais au lycée il y a 15-20 ans et les techniques ont évolué. Mais ça permet aussi de nous apporter une connaissance et c'est jamais perdu. Donc c'est pour ça même j'irai mon lycée, mon BTS et mon école d'ingénieur aujourd'hui me permettent de raisonner d'une autre façon. Donc effectivement, de faire des études pour être agriculteur ou agricultrice, c'est très important. 오렐리아는 농업을 하고 있는 지금도 배움의 끈을 놓지 않고 있습니다. 농업인이라는 긍지와 사명감을 지켜가기 위해서는
농업의 중요성을 스스로 알고 농업인으로서 자신의 역할을 충실히 수행해야 한다는 걸 알고 있으니까요. En étant agricultrice, on est producteur de matières premières. On a la responsabilité de nourrir la planète, puisque après toutes nos productions, la plupart vont à l'export. 우리는 오렐리아가 다녔던 라소세 농업학교를 찾아가 보기로 했습니다. 프랑스는 일찍이 전문 농업인 육성의 필요성을 깨닫고 청년농 육성 체계를 마련합니다. 그중 하나가 바로 농업고등학교입니다. 프랑스의 농업고등학교는 농림부 산하로 보다 전문적인 농업교육을 시행하고 있습니다. On fait ça à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'exploitation, et petit à petit on descend jusqu'à l'échelle de la parcelle où on va observer qu'est-ce que c'est une parcelle agricole et même jusqu'à la plante. Donc on va descendre d'échelle petit à petit. 농업교육은 상상 이상으로 다양하고 복잡합니다. 전문 농업인은 농업에 대한 지식은 물론이고 농기계에 대한 이해, 회계, 정보 처리 기술까지 모두 알아야 하거든요. 그래서 라소세 농업학교는 교육을 통해 주체적이고 합리적으로 농업 활동을 할 수 있는 기반을 마련케 합니다. 학교에서는 귀농인을 위한 교육 프로그램도 운영 중입니다. 농업에 대한 긍정적인 인식이 높은 만큼 귀농 교육에 참여하는 이들도 많고 귀농을 통해 새로운 삶을 사는 이들도 있습니다. Que bon nombre d'adultes qui ont travaillé dans des banques, dans des entreprises, souhaitent aujourd'hui changer de métier et venir travailler dans l'agriculture. C'est une reconversion professionnelle. C'est un souhait d'un certain nombre de personnes de revenir, de retour à la terre. Et c'est aussi une possibilité que nous leur donnons dans l'établissement, à la SOCé. 프랑스 청년들이 농업을 택한 건 경제적 이유만이 아닙니다. 그들은 프랑스 문화의 기반인 농업의 가치를 알고 있습니다. 농업고등학교는 이러한 청년들의 자긍심을 다지는 초석이며 전문 농업인을 양성하는 교육기관으로 농업 강대국 프랑스를 이끌어갑니다. Parce que ces adultes, à la différence des jeunes, des lycéens qui ne pourront pas forcément s'installer tout de suite ou travailler tout de suite dans une exploitation, eh bien, ces adultes, ils ont un projet professionnel de s'installer. Et ce projet, eh bien, nous les aidons à aboutir et à arriver à atteindre leur objectif. 대한민국에서 1년간 배출하는 청년 의사 몇 명이나 될까요? 평균 3,000명이라고 합니다. 그렇다면 1년간 배출되는 청년 농부의 수는 얼마나 되는지 아시나요? 청년 의사의 절반쯤 되는 1,500여 명입니다. 생명의 원천인 농작물을 생산해내는 농부보다 생명을 치료하는 의사의 수가 더 많은 것이 우리의 현실입니다. 지금까지 농고 교육을 보면은 농사를 짓고 싶어 하는 사람들이 농고에 간 것이 아니었어요. 고등학교 진학하다가 보니까 어쩌다가 농고에 가게 되는 경우, 그리고 농업에 관심도 없는 상태에서 농고는 갔고, 그러다 보니까 졸업해서도 농업에 직접 관여하지 않는 경우, 이런 경우가 많았거든요. 60, 70년대 이후에 이제 상공업 중심으로 발전을 하다 보니까 농업은 구시대적이고 고리타분하고 뭔가 탈피해야 할 어떤 산업이나 공간으로서 이렇게 여겨졌던 게 사실이고, 그게 많은 사람들의 어떤 뇌리에 이제 박혀 있는 거죠. 그러다 보니까 직업적 매력도 떨어지고. 가만히 있어도 등줄기에 땀이 흘러내리는 뜨거운 여름날. 하지만 캠퍼스에 마련된 현장 실습장에서는 실습이 한창입니다. 날이 덥든 춥든 시기에 맞춰 농작물을 심고 가꾸고 수확해야 하는 게 농업 현장이고 현실이니까요. 모세관 현상이 연결돼 있어서 물이 밑에서 계속 빨리 올라와. 잡초가 발화를 한다고. 발화하는 3대 조건: 수분, 산소, 온도.
이곳에서 청년농을 키우고 있는 최상원 교수는 대한민국에 닥친 농업의 위기를 학문 중심의 농업교육에서 찾습니다. 농업은 농학도 중요하지만 실무는 더 중요하다는 겁니다. 캠퍼스 안에서만 하는 강의실 안에서만 하는 교육으로는 가능하지 않죠. 결국 농고는 현장으로 들어가야 돼요. 모든 농대가 그럴 수는 없죠. 왜냐하면 상추의 뿌리털 세포의 삼투압에 미치는 어떤 망간의 효과도 또는 병충해가 뚫고 들어가는 이 표피세포의 특징에 대해서도 누군가 연구를 해야죠. 그래야 농민들이 더 병에 안 걸리고 더 좋은 농산물을 키울 수 있어야 하니까. 그런데 모든 농대가 농학만 하는 쪽으로 가고 있는 것이 문제죠. 그래서 농학만 흥하다 보니까 농업이 더 어려워진 거거든요. 농업교육의 현 주소를 확인하기 위해 일본을 찾았습니다. 이곳은 도쿄에서 2시간 거리에 위치한 도치기현의 우츠노미야 대학입니다. 1922년 창설된 이 대학은 지역과 함께 발전해 왔습니다. 특히 농대의 경우 우츠노미야의 농업을 책임지고 있다 해도 과언이 아닐 만큼 많은 일들을 해왔습니다. で作った時の見学の精神、これはやっぱり実学現場を大事にしていくんだと。これが私たちの大学の、ずっと伝統ですから、大学として私たちの農学部のいわばモットーとかミッションというのは言葉にすれば、現場から発想し現場に貢献する農学の創造というのを私たち共通のモットーにしてスタッフは頑張っているわけですね。 지역의 농업교육기관은 지역과의 연계가 반드시 필요하다는 것이 우츠노미야 대학의 생각입니다. 31년째 우츠노미야에 몸담고 있는 한국인 방상우 교수는 한국과 일본 농업교육의 차이를 현장이라 말합니다. 농민을 위한 연구를 해라. 너 자신이 훌륭하게 될 연구는 여기서는 필요 없다. 농민을 위한 연구를 하려면 여기에서 남아서 해라. 그리고 한 가지 더 뭐냐면 그분의 철학이 자기 삿바로 씨름을 해라. 남의 삿바를 가지고 씨름을 해서 이겨도 그건 아무 소용이 없다. 자기가 필요한 연구의 재료는 자기가 만들었다. 처음에 일본에 유학 와가지고 놀란 것이 저희 지도 교수님이 직접 하시는 걸 보고 저는 깜짝 놀랐어요. 2007년부터 우츠노미야 대학은 인근 지역의 농업고등학교 학생들을 대상으로 하는 어그리 칼리지를 시행하고 있습니다. 7개의 농업고등학교 학생들이 농고에서 배우거나 경험할 수 없는 심도 있는 농학을 접하고 좀 더 현실적인 농업 현장을 체험하게 하는 겁니다. 高校では学べないようなことを大学の先生に貴重なお話を伺って自分の将来の刺激になるなって思いました。実際に大学の先生と意見交換などを通じて大学で行っている研究に対して自分の関心を深めたりすることができました。 첨단 교육과 생산, 필드의 생산에서 연결해주는 그 인력도 저희 대학이 양성해야 되는 중요한 부분이거든. 그래야 전체적으로 이게 유지가 되고 지역에서 생산뿐만이 아니라 그 지도자의 역할이라든가 그런 것들 종합적으로 할 수 있는 그런 인력들을 갖다가 저희들이 양성하는 게 저희들의 목표가 되는 거죠. 우츠노미야 대학에서 어그리 칼리지를 시행하게 된 이유는 지역의 농업이 활기를 잃었기 때문입니다. 농업고등학교를 졸업해도 농업에 정착하지 못하는 농고생들을 보면서 우츠노미야 대학은 어그리 칼리지 프로그램을 마련했습니다. 농업대학의 창설 이념에 지역 농업의 유지와 발전이 있었기에 가능한 일이었습니다. アグリカレッジっていうのは農業高校生を対象にして農学の素晴らしさっていうのを経験してもらう。でそのためには宇都宮大学農学部の先生方が自分たちの実験とか講義とかそれを一番専門の分かりやすいところから講義をすると。そして農業高校生に力をつけてもらう、元気になってもらう、そしてその地域のリーダーになってもらう
いうのが一つの目標ですね。 이 대학도 예전부터 그러진 않았죠. 예, 우츠노미야 대학도 지역의 농업인들과 함께 호흡하면서 해왔어요. 오랫동안. 그걸로는 정평이 나 있어요. 하지만 2005년 이후입니다. 일본이 학령 인구가 줄어들기 시작하는 초입에 들어섰던 단계거든요. 우수한 학생을 확보하기 위해서는 결국은 지역에 있는 그 미래의 입학 자원들에게 이 대학이 어떤 일을 하고 있는지를 알리고 학교 다닐 때부터 연계해서 교육함으로 해서 어떤 자극, 그런 어떤 도화선에 불을 붙이는 그런 의미였다고 봐요. 우츠노미야에서 만난 농업 전문가들은 입을 모아 말합니다. 성공적인 농업 교육은 지역의 현장과 공존해야 하고 농업 교육을 통해 양성된 청년농은 그 지역의 토양에 뿌리를 내려 잎과 열매를 맺어야 한다고 말입니다. 일본 혼슈에 위치한 나라현. 관광과 농업이 주산업인 이곳에는 현에서 직접 설립하고 운영 중인 2년제 농업전문학교 나라농업학교가 있습니다. 연령 제한이 없고 농업에 대한 경험치가 전혀 없는 학생들이 많기에 수업의 60%가 실습으로 진행되고 학생 서너 명당 한 명의 실습 교관이 함께합니다. 農業大学校ではナフィックでは勉強も大事ですし、また実習で、勉強にないその体で覚えることがあるので、それを、身につけてほしいなと思っています。 나라농업학교가 더욱 주목받는 건 조리교육을 하는 푸드 크리에이티브 학과 때문입니다. 농업대학에서 조리학과를 운영하는 게 흔한 일은 아닙니다. 그러나 이곳에서는 캠퍼스 텃밭에서 재배한 농산물과 로컬 푸드로 조리 실습을 하며 농업과 연계시킨 교육과정을 운영 중입니다. 조리의 기반을 농업이라 생각하는 겁니다. 奈良食と農の魅力創造国際大学校ではアグリマネジメント学科とフードクリエイティブ学科がございます。アグリマネジメント学科は農業の経営者、フードクリエイティブ学科はオーナーシェフを育てたいと思っています。そういったそれぞれ農業と飲食業の経営者になっていただく方を育てていきたいというふうに思っております。 푸드 크리에이티브 학과에서는 좋은 셰프가 되기 위해서는 좋은 농부가 되어야 한다고 가르칩니다. 셰프가 다루는 식재료의 상당수가 농산물이기에 좋은 농산물을 보는 눈이 중요하다는 겁니다. 이 학교에서 농업학과를 졸업한 희호 씨는 푸드 크리에이티브 학과에 재입학해 공부를 하고 있습니다. 농업을 배우고 농산물의 생육을 알게 되면서 식재료의 중요성을 깨닫게 됐고 그로 인해 셰프라는 또 다른 꿈을 꾸게 됐습니다. 1年通して作る作物もあれば、その季節によって変わる作物もあるんで、その季節の旬って言いますか、その旬の作物を育ててその調理するのも大事だし、そうですね。やっぱその旬っていうのが一番大事かなって考えました。その農業や自分でやることによってその作物を作ることの苦労もそうですし、それによってその自分が調理する際に食材をもったいなく使わないようにする、なんか残したりするのがもったいないってめっちゃ思いまして、だからもう極力残さないように調理するようには心がけています。 내가 요리하는 이 식재료는 하나의 생명이다. 그 생명을 받아들인다는 마음, 그리고 그것을 만든 사람들의 노력, 그런 정신을 먹거리에, 음식에 담아야 된다라는 게 하나 있었고요. 그 좋은 원료를 구하는 시선, 구분하는 방법, 이런 것들은 농업을 교육을 받고 실제 현장에서 농사 체험도 해보면은 완전히 다를 거라고 이렇게 얘기한 거에서 아, 그럴 수 있겠다 하는 생각이 크게 들었어요. 전업 농사꾼으로 7년 넘게 살아온 28 강보람 씨. 그녀는 귀농한 부모님을 따라 농촌에 왔고 부모님의 적극적인 권유로 농업을 시작하게 됐습니다. 무슨 여자가 농사야? 나 젊은데 왜 내 앞길을 막아? 라고 막 하면서 그러다가 이제 좀 마음을 고쳐먹고
농촌에 젊은 사람들이 없으니까 내가 농업을 한번 해보는 것도 괜찮겠다라고 생각을 해가지고 농업에 뛰어들게 되었습니다. 농업을 해야겠다는 결심을 하고 가장 먼저 한 일은 농업대학 진학이었습니다. 농업에 대한 정보와 지식 없이 농사를 짓다가는 그 어떤 희망도 찾을 수 없겠다는 생각 때문이었죠. 하지만 농업에 대한 애정도 열정도 없었기에 학교 생활이 마냥 즐겁지는 않았다고 합니다. 솔직하게 1학년 때는 학교 다니기 싫었어요. 학교에 들어갔는데 저는 이제 부모님이 농사를 좀 그때 실패해가지고 좀 빚도 많았고 뭔가 이 집안을 좀 일으켜야 된다는 좀 사명감이 있었거든요. 근데 이제 학교에 들어갔을 때 이제 친구들은 그냥 좀 자연스럽게 물려받아서 이제 오는 친구들이 많았고 텃밭에다가 풀을 맸던가 뭐를 심었던가 하다가 쓰러져가지고 혼자 그래가지고 아 이건 내 길이 아닌 것 같다 라고 생각을 많이 했거든요. 농업대학 2학년 실습 시간. 새로운 품종의 고구마를 만나게 되면서 보람 씨의 농업 인생은 전환기를 맞습니다. 고구마가 인기를 끌면서 전국에서 판매 문의가 쇄도했고 수출길도 열렸습니다. 아는 만큼 보인다더니 농업 또한 예외는 아니었던 겁니다. 농부가 되고 싶은 친구들이 저한테 이제 물어봐요. 농대를 가는 게 좋을까요? 안 가는 게 좋을까요? 그냥 흔히들 생각할 때 농사는 대학을 안 나와도 지을 수 있다고 생각을 해서 그 사람들한테 이렇게 답변했거든요. 제가 농대를 안 나왔으면 전 지금 농부를 안 했을 거라고. 농업적인 전문 교육도 배우지만 농업 마케팅 그리고 농업 회계 그리고 농업 경영 이런 걸 다양한 거를 배우면서 그게 엄청 이렇게 심도 있진 않아요. 엄청 막 이렇게 경영 전문 경영 이건 아니지만 저는 그걸 바탕으로 제가 이렇게 농장 브랜드도 만들고 마케팅도 하고 지금 농사도 짓고. 강보람 씨가 졸업한 곳은 한국농수산대학교. 우리나라 대학 중 유일하게 교육부가 아닌 농림축산식품부 소속입니다. 농업 전문가 양성을 목표로 세워졌고 졸업생의 86%가 농업에 종사하기에 농부 사관학교라고 불립니다. 지역에 공동화 현상이 생기고 지역의 인력 부족 현상도 발생을 하기 때문에 그 지역을 이끌어갈 수 있는 리더들이 우리 학교 졸업생들이 가면 갈수록 많이 늘어나서 혼자 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 지역을 같이 두루두루 리드할 수 있는 그런 전문가 또는 리더들이 되어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 한국농수산대학은 농림축산식품부 산하에 있는 만큼 농업의 변화를 빨리 체감하고 그에 맞는 변화를 시도해가고 있습니다. 최근에는 4차 산업혁명 시대에 걸맞게 농업을 과학과 접목시켜 농업 경쟁력을 향상시켜가는 중이죠. 저희 대학은 그 농업을 수치화하는 게 목표입니다. 다시 말해서 농업을 과학화하자는 얘기는 토양의 산도부터 시작을 해서 작물이 어떤 것을 좋아하는지 또 어떤 시기에 어떤 것을 그 영양분을 줘야 되는지 이런 것을 종합적으로 수치화할 수 있는 그런 농업을 가르치고 있는데요. 지금 적용을 해보니까 물론 이제 그 좋은 농산물도 생산되지만은 자신감을 가지고 너무 재밌는 농업을 만들어가고 있는 것에 대해서 보람을 느끼고 있습니다. 이론과 실무가 어우러진 한국농수산대학의 농업교육은 농업을 준비하는 학생들에게 내일의 기반을 만들어주고 있습니다. 학생들 또한 농업이 위기산업이 아니라 모든 산업의 바탕이 되는 생명산업이며 그 가능성이 무한하다고 믿고 있습니다. 농업은 큰 블루오션이라고 생각합니다. 저희 대한민국 먹거리 산업을 책임지는 친환경 농부가 되고 싶어서 지원을 하게 된 거라서 농업이 우리나라 기본이라고 생각되고 그다음에 우리나라 지금 현재 농업 고령화가 많이 진행되고 있는데 거기서 이제 젊은 저희가 들어가서 청년 농부가 되고 싶어서 그 농업을 이끌어 나가고 싶어서 농수산대학교에 입학하게 됐어요. 졸업생 대다수가 대한민국 농업을 이끄는 핵심 인력으로 활동 중인 만큼
한국농수산대학에 입학을 희망하는 학생들이 늘고 있습니다. 그래서 한국농수산대학을 확장해야 한다는 주장도 일고 있죠. 대한민국 만 40세 미만의 농장주의 비율은 1% 정도밖에 안 되는데요. 이거는 비극이죠. 그런데 그래도 현장에서 청년들이 잘 정착해서 농사를 짓고 있는 사람들을 보면 그중에 다수가 한국농수산대학의 졸업생이라는 거예요. 우리가 전국적으로 보면은 필요한 청년 농업인의 숫자는 굉장히 많은데 농수산대학의 졸업자 숫자는 턱없이 모자라거든요. 그렇다면 현재 입시 지원율도 한 5대1 되는데 오겠다는 사람들 떨어뜨릴 게 아니라 농수산대학을 키워야 한다는 거죠. 농림수산식품부는 젊고 유능한 창업농 양성을 위해 2016년부터 국내 농업대학 5곳에 영농 창업 특성화 과정을 운영 중입니다. 자연을 바탕으로 읽어가는 것이 농업이지만 농업도 산업이기에 흐름을 읽어내는 것이 중요합니다. 영농 창업 특성화 과정 중에 있는 학생들은 선진농가 견학을 통해 살아있는 농업의 현실을 접합니다. 학교 안에서 작물 재배만 하는 것보다는 직접 현장 가서 농장주분들한테 배우는 게 좀 더 저희한테는 현장에 대해서 생생하게 느낄 수 있는 수업이라. 아무래도 학교에서 배우는 거는 다 이론적인 거다 보니까 이론에 맞춘 딱 맞춘 그런 틀만 배우는 거잖아요. 근데 막상 이렇게 현장에 나와서 보면은 여기 가이아 농장에서도 본 것처럼 지대가 낮아서 물이 많이 들어와서 뭐 농사를 말아먹는다든지 그런 게 좀 많다 보니까 이제 그런 거에 관해서 많이 다르다고 생각했습니다. 농업 현장을 직접 보고 느끼고 체험하면서 학생들은 스스로 읽어갈 농업의 모습을 그려가는 중입니다. 최상원 교수는 이들이 농업에서 산업 이상의 가치를 찾아야 한다 이야기합니다. 농업 교육을 통해서 한쪽 날개는 생산이라는 날개, 이쪽은 판매라는 날개, 이것을 균형 있게 만들어가는 거죠. 그리고 이 젊은이들에게 우리가 농대에서 농고에서 하는 교육은 이 양날개만 있다고 나를 수 있는 게 아니에요. 이 단전에 자기 철학이 있어야 돼요. 그게 엔진이거든요. 내가 왜 농촌에서 농부로 살아가는지 이거에 대해서 스스로 납득할 수 있는 이유 찾기도 같이 해줘야 돼요. 농업 철학이죠. 농업 철학은 농사를 짓거나 농촌에 사는 이들에게만 필요한 게 아닙니다. 농업과 더불어 살아가기 위해서는 농업에 대한 긍정적 사고가 필요합니다. 그래서 우리는 초중고 학생들을 대상으로 설문조사를 실시해보기로 했습니다. 농업에 대한 경험과 인식을 확인하고 그 연관성을 찾아보고자 한 겁니다. 초등학생에서 고등학생으로 갈수록 농업과 농촌에 대한 경험이 눈에 띄게 줄었고 농업에 대한 인식 또한 부정적인 편이었습니다. 학년이 올라갈수록 농업을 직업으로 선택하지 않겠다는 학생도 많았습니다. 농업에 대한 부정적 인식이 직업으로서의 농업에 대한 이미지까지 바꿔놓고 있는 겁니다. 그렇다면 학부모들은 농업에 대해 어떤 인식을 가지고 있을까요? 자녀들이 농업을 하겠다고 한다면 어떻게 하겠냐는 질문에 부모님들의 설전이 시작됐습니다. 정말 자기가 열정을 가지고 한다고 한다면은 굳이 반대는 안 할 것 같아요. 근데 이제 부모 입장으로 힘든 길을 가는 거잖아요. 그래서 이제 적극적으로 막 이렇게 찬성하고 싶진 않아요. 일을 한다는 그런 측면에서 봤을 때는 어쨌든 제일 큰 목표가 어쨌든 임금이잖아요. 그죠? 그런 부분에서도 그렇고 그래서 좀 반대를 할 것 같거든요. 네. 제 노동으로 먹고 사는 거니까 농사가 어려운데 그거에 관심이 있고 노력한다고 한다면 해도 괜찮다고 생각해요. 특별히 뭐 다른 거를 못해서 한다면은 속상하겠지만 그걸 원해서 한다면은 그렇게 하라고 할 것 같아요. 파리에서 17km 떨어진 곳에 위치한 빌탕 농장.
이곳은 600헥타르의 농지에 400마리의 젖소를 키우는 대형 농장이며 시민들에게 개방된 체험 농장입니다. 흙을 밟고 농작물의 생육을 직접 체험하는 등 자연을 벗하고 농업을 경험할 수 있는 거리들이 넘쳐납니다. Ici, c'est la première fois, mais il y en a plusieurs du même type qui sont dans la région, un peu partout autour de Paris. Donc on vient au moins 2 fois par an. Et sinon, quand on va au marché à Paris, on essaye de faire attention que ce soit plutôt des producteurs locaux. Donc on est venu ici avec les enfants pour qu'ils voient un petit peu de nature, pour qu'ils voient les vaches, pour qu'ils voient la ferme, comment ça se passe. Ici on a la traite des vaches, ça va être très chouette, ils n'ont jamais vu. Et puis comme ça aussi on va profiter de du jardin, on va visiter, on va faire un petit peu de cueillette. Si un jour ils veulent être agriculteurs, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est un très beau métier. 상당수가 가족 단위라는 겁니다. Si demain mon fils me dit je veux être agriculteur pour offrir des produits, des bons produits aux gens et c'est quelque chose qui me plaît, bah au contraire c'est bien, on travaille avec la nature, avec la terre, avec tout ça, donc voilà, ça me semble être un... On va voir les vaches. On va voir les vaches, ça me semble être oui, ça peut être un métier d'avenir. Je pense que ce sont des métiers précieux, courageux et qu'il faut les encourager au maximum, les aider. Je pense que ce serait une bonne idée. J'ai un petit-fils qui voudrait s'occuper de gestion forestière parce qu'il est très attiré par la nature et je l'encourage tout à fait. C'est un très beau métier, c'est un métier qui fait vivre beaucoup de personnes parce qu'un agriculteur en France fait vivre 20 autres personnes par un métier différent, en amont ou en aval. Donc c'est un très très beau métier qu'il faut préserver et il faut préserver toutes les filières de ce métier. 방법의 차이는 있지만 일본은 식문화를 통해 농업의 중요성을 인식해 하고 있습니다. 이곳은 오사카에 위치한 생협의 체험관입니다. 2015년 문을 연 이곳은 아이들을 대상으로 식육교육, 즉 먹을거리에 대한 교육을 하고 있습니다. 문을 연 이후 누계 방문자가 8만 명에 이를 만큼 많은 이들이 찾는 곳이죠. 近隣の小学校の先生が見学に来られることがありまして、その時にもう少し検査だけではなくて食について楽しく学べる施設があったらいいよねというお声をきっかけにミュージアムとしてオープンしております。 식육 뮤지엄이 인기를 끄는 이유는 관람뿐 아니라 아이들이 직접 먹을거리를 만들어 볼 수 있기 때문입니다. 만들어진 음식을 먹기만 하던 아이들이 싱싱한 야채를 씻고 다듬고 요리하면서 먹을거리에 대한 관심을 갖고 식생활의 중요성을 배워가고 있는 거죠. 何気なく食べてるんで何からできてるとかどこからこの食べ物が来たかっていうのはちょっと意識して教えていきたいなと思ってお米も一緒に田植え体験したりとかさつまいもとかじゃがいも一緒に掘ったりとかそういう農業体験とかは意識してさせるようにしてます。 地元の野菜を買ったりとか、そういうことを通じて一緒に買い物も行くので、これはこの近くで採れたものだよとか今日の水なすだったら、この泉州地域の特産なのでこういうところで作られているものを自分たちの生まれているところで作っているものだよということは伝えてます。幼稚園で畑行った？うん。何の畑？みかん。みかん？みかん。あと玉ねぎとか。玉ねぎとか。玉ねぎも？玉ねぎ作ってる人って誰が作ってた？畑の人。 식육교육, 우리에겐 익숙하지 않은 말입니다. 그러나 일본에서는 식생활 교육을 식육교육이라 칭하며 먹을거리에 대한 교육을 강조합니다. 그렇다면 일본은 어떤 이유로 식육교육을 시작하게 된 걸까요?
우리는 일본 문부과학성을 찾아 2005년부터 추진하고 있는 식육교육에 대해 알아보기로 했습니다. 社会状況の変化があったので、目的としてですね、子どもたちに食に関する知識と、それから食を選択する力、そういうような力をですね習得させてですね、生涯にわたって心身ともに健康な子どもたちを